ABN देख रहे समूह दर्शकों को आज हम लेके आए हैं होटल कंचन तारा, जहां पर जिला भाजपा कमेटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और पत्रकारों के रूबरू होकर बताया गया भी कैसे कांग्रेसियों ने अपने फ़ायदे के लिए फाजिलका की वार्डबंदी को उलटफेर कराया। कई वार्डों में जनसंख्या से ज़्यादा भी वोटें बना दी गई। उनको तो ऐसा लगता है भी कांग्रेसियों ने जो अभी बच्चे जन्मे भी नहीं है, जिन्होंने जन्म भी नहीं लिया है, उनकी भी वोटें बना दी गई। उसके लिए उन्होंने SDM के खिलाफ अपने एतराज़ दर्ज करा दिए गए हैं और जल्दी ही अगर SDM ने उनका हल नहीं किया तो वह कोर्ट में जाने से भी नहीं कतराएंगे। और उन्होंने क्या कहा, यह सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके बारे जो सरकार वालों जानबूझ के गलत किया गया है उसका ध्यान सारे शहर वासियों और आप भी जरिए सरकार को असं बताना चाहता। मैं इतने दस दिया कि शायद सानू सारिਆਂ पता है कि जनवरी राकेश धूड़िया जी म्यूनसिपल कमेटी के प्रेजिडेंट सी और बतौर प्रेजिडेंट जिहड़ी म्यूनसिपल कमेटी डीलिमिटेशन कमेटी जिहड़ी बनी सी जिंदे चेयरमैन SDM होंदे है उनदे चों बतौर मैंबर सी। 7 जनवरी नूं मीटिंग बुलाई गई सी, कच्चा खरड़ा पेश किया गया सी और उस दे विच डायरैक्टरेट ऑफिस तो जिहड़े ऑफिसर आए सी और स्टाफ आया सी, उन्होंने लगभग आबादी शहर की 75-76 हज़ार दसी सी, जिंदे ते दस्सिया गया सी भी 75-76 25 वार्ड ही रहणगे, इहदे कोई वार्ड की बढ़ोतरी नहीं होएगी और उस दे हिसाब नाल तकरीबन 3,3100 के करीब आबादी हरेक वार्ड की रखी सी। और एज पर इलैक्शन रूल्स ये भी कहते हैं भी वार्ड की आबादी 10% उत्ते या थले किया जा सकता है, यानी कि 3300-3400 भी हो सकती है और 2700-2800 भी हो सकती सी। ये रूल्स कहते हैं म्यूनसिपल इलैक्शन रूल्स जिहड़े डीलिमिटेशन के। और उस तो बाद सरकार ने 9 मार्च 2020 नूं एक नोटिफिकेशन जारी करता खरड़े का भी आ बाउंड्री होणगियां 25 वार्डां दीयां। उस वेले भी राकेश धूड़िया जी ने बतौर मैंबर बतौर प्रेजिडेंट अपना विरोध दर्ज कराया सी भी ये ठीक नहीं हो रहा, वार्डबंदी गलत हो रही है, सिर्फ किसी को फायदा पहुंचाने वास्ते कर रहे हो, किसी दे घट कर रहे हो, किसी दे ज्यादा कर रहे हो। पर उस वेले भी साडी सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो लगता सी मार्च अप्रैल इलैक्शन आ जाएंगे, क्योंकि सारी म्यूनसिपल कमेटियां फरवरी मार्च तो बाद खत्म हो गई सी उन्होंने टेन्योर और मार्च अप्रैल या मई च इलैक्शन हो जाएंगे। इस करके असीं भी सोचा भी जदों वोटर लिस्ट पब्लिश होएगी उदों सानू इस दे बारे होर जानकारी मिलेगी। 10 तरीक नूं एज पर इलैक्शन कमीशन वोटर लिस्ट जिहड़ी है वो ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी हरेक वार्ड लगभग इन्नी वोटां ने वो आ गई, सारे नूं पता लग गया, बकायदा पब्लिकेशन हो गई। असीं उस तो पहला बकायदा SDM साहब नूं एक मैमोरेंडम दे के ये दस चुके हैं भी ये सारी गड़बड़ हुई है। ये 10 तरीक तो पहला की गल है। अज भी असीं SDM साहब नूं मिले हैं भी तुसीं अपने पद्धर ते जिहड़ी अज असीं दित्ती है, असीं इलैक्शन कमीशन नूं, डायरैक्टर नूं, सैकटरी नूं, लोकल बॉडीज नूं, सारिਆਂ नूं, ईवन कि डिप्टी कमिश्नर साहब नूं, सारिਆਂ नूं असीं आप दा जो गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी हो चुकी है ਉਹਨੂੰ ठीक करने वास्ते ਅਸੀਂ बकायदा एक ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ है और उन्होंने एक शिकायत भी की भी ਇਹਨੂੰ दुरुस्त किया जाए। मैं ये ध्यान जा दिया कि क्योंकि ये काफी साफ नजर नहीं आएगा क्योंकि 4x6 का लट्ठे के उत्ते है, ये अपने वार्डबंदी हुई सी, ये वार्डबंदी हुई सी और उस तो बाद मैं RTI बतौर अपने नां ते बकायदा म्यूनसिपल कमेटी तो 2 चीज़ां मंगियां सी भी शहर की आबादी कितनी है वार्ड वाइज 1 तो 25 तक और वोट कितनी है वो दस्या जाए। और उन्होंने मैनू RTI जिहड़ी है वो देती वो वोटर लिस्ट हरेक वार्ड की कितनी है वो दसती। हुण हैरानी की गल यह है कि इलैक्शन कमीशन का एक आम जनरल या व्यूज है भी जिन्नी आबादी होएगी उसका लगभग 60% के करीब वोटर होंगे हैं, लेकिन फाजिलका शहर के 7-8 वार्ड ऐसे ने जिन्हां दी आबादी नालों भी 1.5 गुणा तक वोटर हैगी। फॉर एग्जाम्पल भी अगर 2800 आबादी है तो वोट 3400-3500 तक है, ये किवें पॉसिबल है? कोई स्पेसिफिक वार्ड नहीं है। मैं वो सारा दस वो सारा राकेश जी दसणगे
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 40% ਵੋਟ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ 2800 ਹੈ, ਔਰ 2800 ਆਬਾਦੀ ਦੀ 90% ਵੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਵਾਰਡ ਨੇ। ਬਤੌਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਧਿਕਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ 76928। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਰੂਲ ਨੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10% ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65% ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 77000 ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਆਪਣੀ 50000 ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜੋ 60-65% ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਆਦਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 2848, ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ 1416। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2841, ਵੋਟ 2153। ਆਬਾਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ 700 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2855 ਤੇ ਵੋਟ 3092। ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਤੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 3002 ਆਬਾਦੀ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ 1646। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਆਬਾਦੀ 2895, ਵੋਟਾਂ 1545। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਆਬਾਦੀ 2830, ਵੋਟਾਂ 1871। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਆਬਾਦੀ 2841, ਵੋਟਾਂ 1542। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8
ਆਬਾਦੀ 3176, ਵੋਟਾਂ 1451। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਆਬਾਦੀ 2855, ਵੋਟਾਂ 2663। 90% ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ 50% ਵੋਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ 75%, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ 108% ਹੈ ਜੀ, 4 ਦੀ ਜੀ, 4 ਦੀ 55% ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, 9 ਦੀ 87%, 10 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ 92% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ 20 ਨੰਬਰ ਆਬਾਦੀ 3318, ਵੋਟਾਂ 3493, 105%। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ- ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ 15 ਉਹਦੀ 87% ਵੋਟ, ਆਬਾਦੀ 3257, ਵੋਟ 2804। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ 33% ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ, 1199 ਵਾਲਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਆਬਾਦੀ 3328, 3310, ਵੋਟ 1199, 36%। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 18 ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ 1646 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ 3500 ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ? ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲਿਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 3000 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਿਆ, 3000 ਵੋਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, 22 ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? 22 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ? 22 ਨੰਬਰ ਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਦੀ 2817 ਆਬਾਦੀ ਜੀ, 2226, 78% ਵੋਟ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ 8 ਕਰਤਾ। ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 8 ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 2 3 5 6 7 9 10 11 22, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2800 ਦੇ ਲਗਭਗ 10-20 ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਵੋਟ 1416, 2 ਦੀ 2153, 3 ਦੀ 3092। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1400 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 3400 ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਵੇਂ possible ਹੈ? ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਚਲੋ 2-3 ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ 3092, ਇੱਕ ਦੀ ਵੋਟ 1646, ਆਬਾਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੱਪੂ ਕਾਲੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ 15 ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਜਗਾ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਜਨਾਜਗਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਬਕਾਇਦਾ 4 ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਲੀ ਲక్ష్మణ ਦਾਸ ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਧਵਨ, ਗਲੀ ਮਲਹੋਤਰਾ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਗਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 4 ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੰਡਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਉ ਕਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ 25 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ BC ਵਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ BC ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ 100-150 ਵੋਟ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਸਿਰਫ 100-150 ਵੋਟ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ SC ਬਣਾਣਾ ਉੱਥੇ SC ਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BC ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ BC ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਲ ਸਿਰਫ BC ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, SC ਦਾ ਵੀ ਲੱਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SC ਔਰ BC ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, delimitation ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ BC ਹੈ, ਇੰਨੀ SC, ਇੰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦੀ ਜਿਹੜੀ BC ਆਬਾਦੀ 1630 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਨੋ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਬੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ। ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਲੀਕ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦਾ ਪੁੱਲ ਵਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, SDM ਸਾਹਿਬ। ਉਹ SDM ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਆਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨੇ 60% ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ 35% ਦੇਖੋ, ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, 55% ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। 3002 ਦੀ 1646 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਜੀ, ਸੱਤਾ ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ 255 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਸਹੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਵੀ 2855 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 3092 ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ, ਇਸ ਗਲੀ ਗਲੀ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਜੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ step by ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ step ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ 255 ਆਬਾਦੀ ਤੇ 3092 ਵੋਟਾਂ। ਇਛੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਛੁਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ option ਲਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ
ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਵਨਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਐਸਡੀ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੋਟਾਂ? ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਸਰ ਵਾਰਡ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ। ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ। ਇਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਵੇਖਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਆਫ देयर ਆਫੀਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਨਹੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਗਲਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਲਾੜਲੂ ਔਰ ਜੀਰਕਪੁਰ। 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਐਸਟੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੂੰਗੀ ਵਿਆਜ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਚ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਯੋਗ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰत्येक ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ। 10% ਘੱਟ ਜਾਂ 10% ਵੱਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੇਖੀ ਸੋਨਾ ਲੜੇ ਕਿ 32-34 ਲੜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਪੱਪੂ ਗਾਲੜਾ ਜੀ ਆਦੇ ਬਾਹਰ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸੀ ਕਮੇਟੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚ ਜੋ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸਰ, ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ? ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਸ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼? ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ? ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ कर पाया मैं कर जाऊंगा, बाकी तुम दर्शन। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।